صفات کا ذل ازلال کہتے ہیں، ذات کا بھی نہیں، اسماء و صفات کے ازلال ہیں۔ یہ ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف۔ ان تمام صوفیہ کے نزدیک یہ جو کائنات ہے یہ در حقیقت عدم کے درجے میں ہے۔ جو شے ہے وہ اصلاً معدوم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقی وجود نہیں ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک مثال میں بیان کر چکا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اختیار فرمائی ہے کہ آپ ایک لکڑی لیں، اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ دیں، اس میں آپ مٹی کا تیل ڈالیں، آگ دکھائیں، شعلہ بن گیا۔ ایک شعلہ جوالہ آپ کے پاس ہے، اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیں گے تو دیکھنے والوں کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا، نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ ہے نہیں۔ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، بس اسی درجے میں یہ کائنات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وجود صرف اللہ کا ہے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے میں نے عرض کیا تھا اس کی بالکل ضد ہو گیا۔ ہمہ اوست میں اس کائنات کو حقیقی مان کر اللہ کو اس کی ذات میں گم کر دیا گیا، جبکہ یہ جو تصورات ہیں وحدت الوجود یا وحدت الشہود یا توحید وجودی، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے۔ انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو جمع کیا ہے ایک اصطلاح میں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں اصطلاحوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، بنیادی تعبیر کا فرق ہے۔ وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ کائنات جو بھی نظر آ رہی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، در حقیقت اللہ کا وجود ہے، باقی یہ سب سائے ہیں، ازلال ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقت عدم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیسری تعبیر اس توحید وجودی کے بارے میں کہتے ہیں، ابن عربی کا نظریہ یہ ہے کہ خالق اور کائنات کا وجود تو ایک ہی ہے، ماہیت کے اعتبار سے کائنات عین وجود باری ہے، کائنات عین وجود باری ہے، جہاں تعین ہو جاتا ہے وہاں وہ غیر ہو جاتا ہے۔ آئیے ان عقیدوں کو سامنے رکھیے، ڈاکٹر صاحب کی پیش کردہ اس تعبیر کو سامنے رکھیے، مناظر احسن گیلانی، شیخ احمد سرہندی، ابن عربی، ان کے نظریات کو سامنے رکھیے، اور آئیے اللہ کے قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جب تک اللہ کا کلام اور مصطفیٰ کا فرمان رہے گا کائنات کا کوئی بندہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور رب کے قرآن سے پوچھیں، اللہ کیا اس کائنات میں صرف تیرا ہی وجود ہے، تیرے علاوہ کوئی اور وجود نہیں ہے؟ مالک فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان ظالموں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا ٹکڑا بنا لیا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا ٹکڑا بنا لیا۔ بندہ اور چیز ہے، اللہ اور چیز ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، انسان کھلم کھلا نا شکرا ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز بنایا۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا اس بندے کو اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اور اس کا کوئی وجود، ہم نے اس کو پیدا کیا، خالق اور شے ہے، مخلوق اور شے ہے۔ ارے یہ کفر کا عقیدہ، اس کو زمین و آسمان برداشت نہیں کر سکتے۔ تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ کافروں نے، یہود و نصارہ نے اللہ کا صرف بیٹا بنایا تھا، ایک ہستی کو، ایک ذات کو، ایک شخصیت کو اللہ کے وجود کا حصہ مانا تھا۔ اس پر قرآن نازل ہو گیا تھا کہ آسمان ٹوٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کس جرم میں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، ان ظالموں نے اللہ کے لیے بیٹا پکڑ لیا۔ اور جب کفر کا یہ انداز ہو کہ کائنات میں جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، وجود حقیقی اللہ ہے، تو اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے۔ یہ آیت قرآن حکیم کی، جس سے ثابت کیا ہوا مشرک اللہ کے علاوہ کسی چیز کی عبادت کرتے تھے۔ مشرک اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پوچھتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی چیز کا وجود تھا تو مشرک پوچھتے تھے۔ اگر معبود حقیقی ایک ہے، یہ تو وہی ہے پھینک کنکر نکلے شنکر، ہر چیز میں وہ
कंकर फेंको शंकर निकले, हर पत्थर में हर चीज में अल्लाह है, ये कुफर का अकीदा है। कुरान कहता है नहीं लोगो, इस कायनात में दो वजूद हैं, एक खालिक का वजूद है और एक मखलूक का वजूद है। कुल इन्नी, मालिक ऐलान करवाता है अपने नबी से, ऐ नबी ऐलान करो, आवाज लगाओ, लोगों को सुनाओ कि मुझे मना कर दिया गया अन अअबुदल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, उनकी पूजा करूं, उनकी इबादत करूं जिनकी तुम अल्लाह के अलावा, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा पूजा करते हो। तो कुफार मक्का मुशरिकीन अल्लाह के अलावा किसी चीज को पूजते थे, वो अल्लाह का वजूद नहीं था, वो मिन दूनिल्लाह था, अल्लाह के अलावा किसी और का वजूद था। वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। कुरान के बारे में रब का चैलेंज सुनिए, अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता, जब हर शय अल्लाह है, जब हर चीज ही अल्लाह है, जब राम रहीम की लड़ाई और झगड़ा क्यों है, हर चीज अल्लाह का वजूद है, तो फिर मालिक ये चैलेंज क्यों और किसको कर रहा है कि अगर कुरान अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता तो इसके अंदर इख्तलाफात पाए जाते, तुम्हें इख्तलाफ नजर आता, ये कुरान अल्लाह की तरफ से है, गैरुल्लाह की तरफ से नहीं है, यही वजह है इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। इन आयात से साबित हुआ कि मखलूक गैरुल्लाह है और इन आयात में मअबूद मिन दून का जिक्र है, और वो अक्सर औलिया अल्लाह हुआ करते थे, वो भी मिन दूनिल्लाह है और गैरुल्लाह है। इन्हीं आयात में गौर करने से वादे होता है कि मखलूक खसूसन इंसान अल्लाह के वजूद में मुत्तहिद नहीं है, बल्कि बिल्कुल जुदा है। इंसान अल्लाह के वजूद से अलग वजूद, ये इंसान है, ये मालिक का बंदा है, वो राज़िक है, ये मरज़ूक है, वो खालिक है, ये मखलूक है, ये आबिद है, वो मअबूद है। इनमें फ़र्क है, इस फ़र्क को ना मिटाइए, खालिक और मखलूक के फर्क को ना मिटाइए। अल्लाह की कसम, जुर्म के अंदर ये जुर्म सबसे बड़ा जुर्म है। डॉक्टर इसरार साहब फरमाते हैं अपनी किताब के सफ़ा नंबर 55 पर, ये है वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद का नज़रिया, जिससे शाह वलीउल्लाह ने तौहीद वजूदी से ताबीर किया, और इसी की ताबीर ला मअबूदा इल्लल्लाह है। वहदतुल वजूद की ताबीर क्या है, तौहीद वजूदी की ताबीर क्या है, ला मअबूदा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। हिंदू जिसको पूज रहे हैं वो भी अल्लाह को पूज रहे हैं, सिख जिसको पूजता है अल्लाह को पूजता है, कब्र परस्त जिसको पूजता है, ला माबूद, कोई माबूद है ही नहीं। धरती में जिसकी भी पूजा हो रही है हकीकत में वो अल्लाह की पूजा हो रही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो रसूलुल्लाह मक्के वालों के पास क्या लेकर आए थे? जब हर पूजे जाने वाला अल्लाह ही के वजूद की कोई ना कोई शक्ल है, तो वो भी तो लात और उज़्ज़ा को पूज रहे थे, वो तो अल्लाह की इबादत करते थे, और थोड़ा जा कम सजे खब्बे विकारांदे सन, असल तो इबादत वो अल्लाह की करते थे, असल तो वो अल्लाह को खालिक मालिक मानते थे। लात और उज़्ज़ा के पास तो सिर्फ आदत पूरी करने के लिए जाया करते थे, उनको भी कुफार करार दे दिया गया। अगर हर पूजा जाने वाला अल्लाह के जुज़ है, अल्लाह का वजूद हकीकी है, ये नज़रिया याद कर लीजिए, ये ताबीर दर हकीकत कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह से नफ़रत की मज़र है, क्योंकि इब्ने अरबी और इनके हम मसलक जितने लोग हैं उनकी मुराद ला मअबूद इल्लल्लाह से ये है कि जिस मअबूद की भी इबादत की जाए वो गैरुल्लाह की इबादत नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत है। इमाम बुरहानुद्दीन इन अल्फाज को ला इलाहा इल्लल्लाह की बजाय इस्तेमाल करने के गुर बताते हैं, कहते हैं हो सकता है कि आपके सामने सूफिया का तकवा और तौहीद का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह को बुरा समझने के गुर मालूम हो जाए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के बदले में या तो लैसा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। वो कहा करता था ना कि मेरे जुब्बे के अंदर अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। अपने घर में एक बकरा बांधा हुआ था, जो बकरा मिन मनाता तो उसके पास आकर कहता लब्बैक या रब्बी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी वहदतुल वजूद के कुफर को बुनियाद बनाकर अल्लाह की वो तौहीन रब्बे मोहम्मद की कसम कायनात में कोई नहीं कर सका जो सूफियों ने की है। भूल गए। अभी आकिल भाई रशीद अहमद गंगोही साहब का नाम ले रहे थे, उसके तज़किरातुर रशीद को भूल गए, उसमें ज़ामन अली जलालाबादी का रंडियों वाला किस्सा भूल गए। जब मुरीद कहता है
मुरीदनी ये कहती हैं, हमने उस मुरीदनी को कहा था चल बाबा जी की ज़ियारत के लिए, उसने कहा मुझे शर्म आती है, ज़िनाकार हूँ, ज़ानिया हूँ, बदकार हूँ।